ओम ओम शिवनाम्नि विभाविते अंतरंगे महति ज्योतिषिमानि नीमयार्थे दुरितानि अपयान्ति दूर दूरम मुहुरायान्ति महान्ति मंगलानि स्मृते सकल कल्याण भाजनम यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं हरिः ओम शं नो मित्रश्चं वरुणः शं नो भवतु अर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति 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 सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 यच्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽजमृता सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ओम शांति 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 अहम वृक्षस्य रेरिव पृष्ठम गिरेरिव ऊर्ध्व पवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ओम शांति 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 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणि चक्षुश्रोत्रमथो इन्द्रिया बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा मा ब्रह्म निर्मा करोतु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनिर्तेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ओम शांति 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 वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मये वेधि वेदस्य म आनीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेना होरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति 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 ओम भद्रं नो अभिवातय मनः ओम शांति 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 ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसन्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति 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 ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि अधीहि भोः भगवः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं
श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अथ श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम्। मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्वं युवानं वसिष्ठान्ते वसतृषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया। यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसि इति वेदवचसा यो बोधयति आश्रितान्। यत् साक्षात्करणात् भवेत् न पुनरावृत्तिः भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य चक्षुरादिकरणद्वारा बहिः जानामि इति तमेव भान्तमनुभाति एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपि इन्द्रियाणि अपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्तु अहमिति भ्रान्ता वृषं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो अभूत् सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिषु अपि जाग्रदादिषु तथा सर्वासु अवस्थास्वपि व्यावृत्तासु अनुवर्तमानमहमिति अन्तःस्फुरन् सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्रादि आत्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरंभांसि अनलो अनिलो अंबरमहर्नाथो हिमांशु पुमान् इति आभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किंचन विद्यते विमृश्यतां यस्मात् परस्मात् विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मात् अमुष्मिं स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् ध्यानात् च संकीर्तनात् सर्वात्मत्व महाविभूति सहितं स्यात् ईश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येत् तत्पुनरष्टधा परिणतं च ऐश्वर्यमव्याहतं वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धाः शिष्याः गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः।
अंगुष्ठतर्जनी योगमुद्रा व्याजेन देहिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोऽवतात् शिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नाथं परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदा शिवं प्रणतोऽस्मि सदा शिवम्। నమస్కారం సార్. గురుగారు మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారండి. గురుగారా రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేశారా? సారీ, ప్రణతోస్మి సదాశివం. అయితే అర్జునుడు ఆయన చెప్పాల్సినవన్నీ అయిపోయినాయి. ఇంక ఇప్పుడు కృష్ణ పరమాత్మ ఈ అధ్యాయాన్ని ఉపసంహరిస్తారు. ఇంకా అర్జునం భీతం ఉపలభ్య ఉపసంహృత్య విశ్వరూపం ప్రియవచనేన ఆశ్వాసయన్ శ్రీ భగవానువాచ మయా ప్రసన్నేన తవార్జునేదం రూపం పరం దర్శితమాత్మయోగాత్ తేజోమయం విశ్వమనంతమాద్యం యన్మే త్వదన్యేన న దృష్టపూర్వం. మయా ప్రసన్నేన, ప్రసాదః నామ త్వయి అనుగ్రహ బుద్ధిః, తద్వత ప్రసన్నేన మయా తవ హే అర్జున పరం రూపం విశ్వరూపం దర్శితం ఆత్మయోగాత్ ఆత్మనః ఐశ్వర్యస్య సామర్థ్యాత్ తేజోమయం తేజఃప్రాయం విశ్వం సమస్తం అనంతం అంతరహితం ఆదౌ భవం ఆద్యం యద్రూపం మే మమ త్వదన్యేన త్వత్తః అన్యేన కేనచిత్ న దృష్టపూర్వం. నా దృష్టపూర్వం. నాయన అర్జున, ప్రసన్నేన అనుగ్రహయుక్తుడనై మయ నా చేత ఆత్మయోగాత్ ఐశ్వర్యము యొక్క సామర్థ్యము వల్ల, ఐశ్వర్యం అంటే 6 లక్షణాలు ఉన్నాయిగా అవన్నీ, తవ నీకు ఇదం ఈ తేజోమయమైన తేజస్వరూపమైనటువంటిది, విశ్వం అంటే విశ్వరూపము, అనంతం అంతలేనిది, ఆద్యం ఆది కాలం నుంచి ఉన్నది, పరం ఉత్కృష్టమైనటువంటి రూపము దర్శితం చూపబడినది. మే నా యొక్క యత్ ఏ రూపమైతే ఉందో త్వద్ అన్యేన నీకంటే వేరు వాళ్ళ చేత నా దృష్ట పూర్వం పూర్వమునందు చూడబడలేదు. అంటే ఇంతకుముందు ఆయన డౌట్ వచ్చి కదా, నాకే కాదు ఇంతకుముందు చూసిన వాళ్ళకంటే చెప్పుకొచ్చాక ఇంతకుముందు ఎవరు చూసారో తెలియదు అని అన్నాడుగా. అందుకని ఆయన ఈ విశ్వరూపాన్ని నువ్వే ఫస్ట్ చూస్తున్నావు, ఇంకెవరికి ఇప్పటి వరకు ఇది దర్శింపబడలేదు. అంటే అర్జునం భీతం ఉపలభ్య ఉపసంహృత్య, భయంతో వణికిపోతున్నటువంటి అర్జునుడు ఈ విశ్వరూపాన్ని చూసి ఉపసంహరించవయ్యా అనేటటువంటి, ఉపసంహరించి భయపడుతున్నాడుగా, అందుకని దాన్ని ఉపసంహరించి కృష్ణుడు ఇలా పలుకుతున్నాడు, నాయన నీ యందు అనుగ్రహ బుద్ధి కలవాటి కాబట్టి నా యొక్క ఐశ్వర్య శక్తితో సామర్థ్యముతో తేజప్రాయము తేజోమయం, విశ్వం విశ్వాత్మకము, అనంతం ఆద్యం అంటే ఆద్యమునందు ఉత్కృష్టమైనటువంటి ఈ విశ్వరూపాన్ని నీకు ప్రదర్శించి, ఈయన రూపాన్ని ఇతరులు ఎవ్వరు ఇంతకు పూర్వం చూసి ఉండలేదు అని భయంతో వణికిపోతున్న అర్జునుడికి తన విశ్వరూపాన్ని ఉపసంహరించి చెప్పారు.
ఎందుకుట అంటే నాకు నీ యందు కలిగిన కృపా విశేషం చేత అని దానికి కారణం ఎందుకు చూపించాడో కా- ఎందుకు చూపించాడో కూడా వివరించాడు. వివరించిన తర్వాత ఆత్మనః మమ రూపదర్శనేన కృతార్థః ఏవం త్వం సంవృత్తః ఇతి తత్ స్తౌతి న వేద యజ్ఞాధ్యయనైర్న దానైః న వేద యజ్ఞాధ్యయన వేద యజ్ఞ అధ్యయన న దానైః న క్రియాభిర్న తపోభిరుగ్రైః ఏవం రూపः శక్య అహం నృలోకే ద్రష్టుం త్వదన్యేన కురు ప్రవీరా. న వేద యజ్ఞాధ్యయనైః న దానైః చతుర్ణామపి వేదానాం అధ్యయనైః యథావత్ యజ్ఞాధ్యయనైశ్చ వేదాధ్యయనైర్వా వేదాధ్యయనైరేవ యజ్ఞాధ్యయనస్య సిద్ధత్వాత్ పృథక్ యజ్ఞాధ్యయన గ్రహణం యజ్ఞ విజ్ఞానోపలక్షణార్థం తథా న దానైః తులాపురుషాదిభిః న చ క్రియాభిః అగ్నిహోత్రాది క్రియాదిభిః శ్రౌతాది విధిభిః నాపి తపోభిః ఉగ్రైః చాంద్రాయణాదిభిః ఉగ్రైః ఘోరైః ఏవం రూపः యథా దర్శితం విశ్వరూపం యస్య సహ అహం ఏవం రూపः న శక్యः అహం నృలోకే మనుష్యలోకే ద్రష్టుం త్వదన్యేన త్వత్తః అన్యేన కురు ప్రవీరా. నాయన కురు ప్రవీర కురువంశంలో పుట్టిన వాళ్ళల్లోని వీరులలో అతి శ్రేష్ఠుడా అని. ఈ శ్రేష్ఠ శబ్దం ఎందుకు వాడాడు అంటే ఇంత తర్వాత చెప్పబోతున్నది ఏమిటి? నా వేదాధ్యయనై. ఈ మనుష్య లోకంలో నీకంటే వేరే వాడెవడు కూడా నా ఈ విశ్వరూపాన్ని ఇంతకు ముందు చూడలేదు, శక్యము చూచుటకు సత్యము కాదు. అంటే ఈయన కురు ప్రవీరుడు, అందరికన్నా ఉత్కృష్టమైన వాడి స్థితి అని చెప్పడం ఒక లక్షణం. వేదాధ్యయనం చేత గాని యజ్ఞయ విజ్ఞానం చేత గాని సంపాదన చేసిన నా ఈ విశ్వరూపాన్ని చూడటం కుదరదు. అట్లాగే తులా పురుషాది దానముల చేతను శ్రౌత కర్మల చేతను ఘోర తపస్సుల చేత కూడా చూడటం శక్యం కాదు అని చెప్పాడు. అంటే వేదాధ్యయనై దానై 4 వేదాలు అధ్యయనం చేసినా సరే, యథాశాస్త్రంగా యజ్ఞాలు చేసినా సరే, అధ్యయనాలు చేసినా సరే వేదాధ్యయనం సిద్ధిస్తుంది కానీ నా ఈ రూపదర్శనం మాత్రం మీకు సిద్ధించదయ్యా అని చెప్పారు. ఇక దానైహి అనే దగ్గర తుల పురుషాది దానాలు అంటే ఆ దానాల యొక్క రకాలు చెబుతున్నాడు అనమాట. తర్వాత ఈ శ్రౌత కర్మలు అన్నప్పుడు కర్మల్లో అగ్నిహోత్రాది కర్మలు, శ్రౌత క్రియలు, ఇందులో మళ్ళీ కష్టమైన ఉపాసాలు అదేంటి తపోభిరుగ్రైహి అన్నాడు కదా, చాంద్రాయణాది వ్రతాల చేత గాని ఇవన్నీ తపస్సులు ఏం చేసినా సరే, అంటే ఉన్న ప్రక్రియలన్నిట్లోనూ ఉత్కృష్టమైనవి నువ్వు చేసినా కూడా నన్ను దర్శించటం అన్నది, ఈ విశ్వరూపాన్ని చూడటం అన్నది శక్యము కాని విషయము అని చాలా స్పష్టంగా వివరంగా చెబుతాడు. చెప్పి తర్వాత ఏమంటున్నాడు? మాతే వ్యధా మాచ విమూఢ భావో దృష్ట్వా రూపం ఘోరమిది మీ దృంగ్మేమదం మేదం దృంగ్మేదం వ్యపేతభీః ప్రీతమనాః పునస్త్వం తదేవ మే రూపమిదం ప్రపశ్య. మా తే వ్యథా మా భూత్ తే భయం మా చ విమూఢ భావ.
విమూఢ చిత్తత దృష్ట్వా ఉపలభ్య రూపం ఘోరం ఈదృక్ యథా దర్శితం మమ ఇదం వ్యపేతభీః. వ్యపేతభీః అంటే విగత భయః ప్రీతమనాః చ సన్ అయి పునః భూయః త్వం తదేవ చతుర్భుజం శంఖచక్రగదాధరం తవ ఇష్టం రూపం ఇదం ప్రపశ్య అని ఈ విధంగా ఘోరమైనటువంటి నా యొక్క ఈ రూపాన్ని చూచి నీకు మానసిక బాధ లేకుండుగాక. ఏమండి, ఆయన విశ్వరూపం చూపించాడు, చూపించిన తర్వాత ఉపసంహరించాడు, కానీ చూసిన భయం ఒకటి వెంటాడుతూ ఉండాలిగా, వెంటాడుతూ ఉంటుంది కదా. కనుక తర్వాత ఆ పరిస్థితి ఆ విశ్వరూపం ఉపసంహరించిన చూసినటువంటి భయం ఆయన వెనకాల ఉండొచ్చుగా. అందుకని నేనేం చెబుతున్నాడు, దృష్ట్వా తే నీకు వ్యధ మానసిక బాధ మాస్తు లేకుండా ఉండుగాక అని. నీకు అట్లాగే విమూఢ భావ విమూఢ మనస్కత్వం కూడా లేకుండా ఉండుగాక. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాట, త్వం నీవు వ్యపేతభీః భయము తొలగిపోయిన వాడివై ప్రీతమనాః సంతసించేటటువంటి మనసు కలిగిన వాడివై పునః తిరిగి తదేవా ఏంటి తదేవా అదే అదే అంటే ఈయన అడిగాడు కదా, చతుర్భుజములు శంఖచక్ర కదా సంకలితమైనటువంటి నీ యొక్క రూపాన్ని చూపించమని. నా రూపాన్ని, నా యొక్క రూపం స్వరూపమును ప్రపశ్య బాగా చూడవయ్యా అని చెప్పి చెబుతున్నాడు. అంటే ఘోర రూపమును చూసి నువ్వు భయపడతూ నీకే భయము లేకుండా ఉండుగాక, నీ భయం తొలగిపోవుగాక, నీకు ప్రీతిమైనటువంటి మనస్సు కలిగి ఉండుగాక, నువ్వు కోరిన విధంగా చతుర్బాహు శోభితమైనటువంటి శంఖచక్ర గద ఇతర ఇతర ఆయుధములు కలిగిన నన్ను నీకు ఇష్టమైన రూపంలోనే నన్ను చూసుకోవయ్యా. అంటే ఈ నిన్ను అనుగ్రహించటం కోసం ఏదైతే ఆవిర్భూతమైన నా విశ్వరూపం ఉన్నదో, దానివల్ల నీకు ఏదైతే ఉద్వేగం కలిగిందో, ఆ భయంకర రూపాన్ని చూసి నీ కలిగినటువంటి మానసిక వ్యధ కలగకుండుగాక, నా రూపం విశ్వరూపం చూసిన తర్వాత నీకు వ్యాకులీ భావం అంటే మనసు చికాకు కలగకుండా ఉండుగాక, భయము తొలగిపోవుగాక, ప్రీత మనస్కుడవై ఉండుగాక. ఉండేం చేయట, చతుర్భుజాన్వితమైన నా ఈ సౌమ్య రూపాన్ని దర్శనము చూడు, బాగా చూడు, ప్రపశ్య బాగా చూడు హాయిగా అని. అంటే ఏదైతే ఘోరం ఉందో దానికి కాంట్రాస్ట్ సౌమ్యమైన రూపాన్ని చూపించాడు అని చెప్పి సంజయ ఉవాచ ఇత్యర్జునం వాసుదేవస్తథోక్త్వా స్వకం రూపం దర్శయామాస భూయః ఆశ్వాసయామాస చ భీతమేనం భూత్వా పునః సౌమ్య వపుర్మహాత్మా ఇతి ఏవం అర్జునం వాసుదేవః తదాభూతం వచనం ఉక్త్వా స్వకం వాసుదేవ గృహే జాతం రూపం స్వకం వసుదేవసుతే గృహే వసుదేవ గృహే జాతం రూపం నిన్న చెప్పుకున్నాగా, తమద్భుతం బాలకం అంబుజేక్షుడు రూపం దర్శయామాస దర్శితవాన్ భూయః పునః ఆశ్వాసయామాస చ ఆశ్వాసితవాన్ చ భీతం ఏనం భూత్వా పునః సౌమ్య వపుః ప్రసన్న దేహః మహాత్మా. భగవానుడు అర్జునుడిని చూసి, నాయన వసుదేవ గృహంలో ఆవిర్భవించినప్పటి తన రూపాన్ని తిరిగి అతడికి చూపాడు. మహానుభావుడగు కృష్ణ భగవానుడు తన ప్రసన్నమైన దేహధారి అయి అర్జునుడికి భీతిని తొలగించాడు. ఇక్కడ
మరి నాకు ఎందుకు వచ్చిందో సందేహం తెలియదు గాని వసుదేవ గృహంలో చతుర్భుజయుతుడుగా పుట్టిన కృష్ణుడు అంటే నాయన మీ యొక్క తపఃఫలంగా మీరు నన్ను పుట్టమని అడిగారు కాబట్టి మీ కడుపున పుట్టాను అని విష్ణువు వారికి దేవకి వసుదేవులకి రుజువు చేయటానికి ఆ రూపంలో దర్శనమిచ్చి మళ్ళీ ఉపసంహరించి మామూలు రూపం ధరించినది మరి అర్జునుడికి ఎలా తెలిసిందో నాకు ఇప్పటికి అర్థం కాలే. ఎందుకంటే అది వాళ్ళకే చూపించాడు, ఉపసంహరించాడు, తర్వాత అంతా బావేనాయే. మరి బావైన వాడు పాత రూపాన్ని ఎలా అడిగాడు అంటే వీళ్ళు చెప్పారంటారా వసుదేవుడు వాళ్ళు మాకు ఇట్లా కనపడ్డాడని? అలా చెప్పచ్చా? ఎందుకంటే చెప్పకూడదుగా. కొన్ని విశేషాంశాలు మనకి శాస్త్రంలో కూడా చెబుతారు. సత్యమే అయినప్పటికీ నమ్మకముగా కుదరనటువంటి, ఎంత చెప్పినా నమ్మకం కుదరనటువంటి సత్యములైనా కూడా 10 మందిలో చెప్పొద్దయ్యా అని అది ఒక శ్లోకమో పద్యమో ఉంది, నాకు గుర్తులేదు కానీ అది సరే. ఎందుకుట అంటే దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం తవ సౌమ్యం జనార్దన ఇదానీమస్మి సంవృత్తః సచేతాః ప్రకృతిం గతః. అంటే శ్రీ భగవానువాచ సుదర్శనమిదం రూపం దృష్టవానసి యన్మమ దేవా అపశ్య రూపస్య నిత్యం దర్శన కాంక్షిణః. దృష్ట్వా ఇదం మానుషం రూపం మత్సఖం ప్రసన్నం తవ సౌమ్యం జనార్దన ఇదానీం అధునా అస్మి సంవృత్తః సంజాతః కిం సచేతాః ప్రసన్నచిత్తః ప్రకృతిం స్వభావం గతశ్చ అస్మి. సుదర్శనం సుష్టు దుఃఖేన దర్శనం ఇది అస్య ఇది సుదర్శనం. దుర్దర్శనం సుదర్శనం కాదు, సుదుర్దర్శనం అంటే ఎంతో కష్టమైనటువంటిది ఈ దర్శనము. దర్శనం ఇదం రూపం దృష్టవాన్ అసి యత్ మమ దేవాః అపి అస్య మమ రూపస్య నిత్యం సర్వదా దర్శనకాంక్షిణః. దర్శనే ఈప్సవః అపి న త్వమివ ద్రష్టవంతః న ద్రక్ష్యంతి చ ఇత్యభిప్రాయః. నాయన జనార్దన, నీ ఈ ప్రసన్నమైనటువంటిది నా సఖుడవైనటువంటి మానుష రూపమును చూసి ప్రసన్న చిత్తుడిని అయ్యానయ్యా, నాకు భయం తీరింది. స్వభావ స్థితిని పొందినవాడనైతిని. ప్రకృతిం గతః స్వభావ స్థితిని పొందినవాడనైతిని అంటే నేను ఆ భయాలు అన్ని పోయి మామూలుగా ప్రశాంతంగా ఇంతకుముందు ఎలా ఉన్నానో అలా తయారయ్యా. దుర్దర్శమితి అంటే ఇతరులు మనుషులెవరు చూడటానికి శక్యము కానటువంటి ఈ రూపాన్ని నువ్వు చూశావయ్యా. దేవతలు కూడా నా ఈ రూపాన్ని నిత్యము చూడాలని కోరుకుంటారు, కానీ నీలాగా ఇది వరలో వాళ్ళు చూడలేదు, ముందు చూడజాలరు. దేవా అప్యస్య రూపస్య నిత్యం దర్శనకాంక్షిణః. వారు ఇంతకు ముందు చూడలేదు, ఇప్పుడు చూడలేదు, ఇంతకు ముందు చూడబోరు. అంటే విశ్వరూప ఉపసంహరణమైన తర్వాత అర్జునుడు పలికిన పలుకులన్నమాట ఇవి. ఈ సౌమ్యాకారం చూసిన తర్వాత నా భయం అంతా పోయిందయ్యా బాబు, నా వ్యామోహం అంతా తొలగిపోయిందయ్యా, నా అంతఃకరణము శుద్ధిగా హాయిగా ఉన్నది, ఎటువంటి వ్యాకులత లేకుండా ఉన్నది. అంటే భయముతో కలిగినటువంటి
ఆ భయముతో కలిగినటువంటి ఇబ్బందులన్నీ పోయినాయి. హాయిగా ప్రశాంతంగా నీ దర్శనం అయ్యింది అని దానికి చెప్పి, కృష్ణుడు చెప్పింది ఏంటంటే, ఈ దర్శనాన్ని ఇంతకుముందు ఎవరూ చేయలేదయ్యా అన్నారు. ఎందుకు చేయలేదుట? ఎందుకు చేయలేదుట ఇంతకు ముందు ఇదంతా అంటే, నాహం వేదైర్న తపసా న దానేన చచే యజ్ఞయ చేజ్ఞయ శక్య ఏవం విధో ద్రష్టుం దృష్టవానసి మాం యథా. న అహం వేదైః రుక్యజుస్సామాధర్వైః వేదైః చతుర్భిరపి న తపసా ఉగ్రేణ చాంద్రాయణాదిన న దానేన గో భూ హిరణ్యాదిన న చ ఇజ్యయా యజ్ఞేన పూజయా వా శక్యః ఏవం విధః యథా దర్శిత ప్రకారః ద్రష్టుం దృష్టవానసి మాం యథా త్వం. నువ్వు నన్ను యథా ఏ విధంగా అయితే దృష్టవాన్ చూచిన వాడివో అసి అయి ఉన్నావో తథా ఆ ప్రకారంగా ఏవం విధి ఇలాంటి రూపమైన అహం నన్ను వేదై వేదముల చేత ద్రష్టుం చూచుటకు శక్యము కాదు. తపస తపస్సుల చేత చూచుటకు శక్యము కాదు. దానేన దానముల చేత చూచుటకు శక్యము కాదు. ఇజ్యయ యాగముల చేత కూడా చూచుటకు శక్యము కానిది. అంచేత ఎవడైనా రుగ్యజు సామాధర్మణమైన 4 వేదాలు పఠించినా, ఉగ్ర చాంద్రాయణాది వ్రతాలు చేసినా, గోభూ హిరణ్యాదులు దానాలు చేసినా, యజ్ఞాలు చేసినా, పూజలు చేసినా గాని ఈ రూపాన్ని దర్శించటం అన్నది దుర్లభము, అతి దుర్లభము. అంటే పరమాత్మ ఏం చెబుతున్నాడంటే, తన విశ్వరూప సందర్శనం అన్నది అత్యంత దుర్లభమైనటువంటి విషయము, చూడటానికి శక్యము కాదు. నువ్వు ఎన్ని తపస్సులైనా చెయ్యి, ఈ విశ్వరూపాన్ని నువ్వు చూశావు, ఇప్పుడు చూశావు, కానీ దేవతలు కూడా ఈ రూపాన్ని దర్శించడానికి రోజు గిలగిలా కొట్టుకుంటూ ఉంటారు, కానీ వాళ్ళకి కూడా ఇది లభ్యము కాదు. కథం పునః శక్య ఇది ఉచ్యతే. సరే, బాగానే ఉంది, ఇప్పటిదాకా నేను ఎవరికి చూపించలేదు, నువ్వు ఒక్కడే మొదటిసారి చూసావు, దేవతలు రెగ్యులర్ గా చూద్దాం అనుకుంటారు కానీ వాళ్ళకి ఆ యోగం పట్టలేదు అని చెబితే ఈయన ప్రశ్న చేస్తాడు, కథం పునః శక్య, మళ్ళీ ఎప్పుడు కుదురుతుంది? ఉచ్యతే భక్త్యా త్వనన్యయా శక్య అహమేవం విధోర్జున జ్ఞాతుం ద్రష్టుం చ తత్వేన ప్రవేష్టిం చ పరంతప. భక్త్యా తు కిం విశిష్టయా ఇత్యాహ. అనన్యయా అపృథగ్భూతయా భగవతః అన్యత్ర పృథక్ న కదాచిదపి యా భవతి సా తు అనన్యభక్తిః సర్వైః అపి కరణైః వాసుదేవాత్ అన్యత్ న ఉపలభ్యతే మయా సా అనన్యా భక్తిః తయా భక్త్యా శక్యః అహం ఏవం విధః విశ్వరూప ప్రకారః హే అర్జున జ్ఞాతుం శాస్త్రతః న కేవలం జ్ఞాతుం శాస్త్రతః ద్రష్టుం చ సాక్షాత్కర్తుం తత్వతః తత్వేన ప్రవేష్టుం చ మోక్షం చ గంతుం పరంతప. నాయన, విశ్వరూపమైనటువంటి నా ఈ రూపమును నన్ను తత్వత అంటే ఈ విశ్వరూపం అంటే ఏమిటి, దీని నిజస్వరూపం ఏమిటి అనే తత్వము, దాని యొక్క నిజస్థితిని శాస్త్రమును అనుసరించి, శాస్త్రాధ్యయనం. ఇప్పుడు ఎట్లా తెలుసుకుంటాము? ఆవు ఆవు అంటే ఏమిటి, ఏదో స్నుష ఉన్నది ఆవు అన్నాడు. ఎట్లా తెలుసుకున్నాడు? అయ్యా కొమ్ములు ఉన్నదావా? కాదండి, అతి వ్యాప్తి దోషం ఉంది, అవ్యాప్తి దోషం ఉంది, అసంభవ దోషం ఉంది, ఇదిగో ఈ లక్షణము లక్ష్యము నందు పట్టినది కనుక ఇదే సరి అయిన లక్షణము, ఇట్లా ఏవో శాస్త్రంలో చెబుతారు మనకి. అలా శాస్త్రాలని అనుసరించి తెలుసుకోవటానికి, సాక్షాత్కరింపజేసుకోవటానికి, మోక్షం పొందటానికి గాని
అంటే భగవంతుని యందు తప్ప వేరొక తత్వమునందు ఏమాత్రము అతి స్వల్పాతి స్వల్ప కాలములో కూడా నిలబడనటువంటి శక్తి అనన్య భక్తి అంటారు. అంటే సర్వేంద్రియాల చేత వాసుదేవుడి కంటే ఇతరము దేని చేత కూడా పొందటము కాదో ఆ భక్తి అనన్య భక్తి అంటాడయ్యా. అలాంటి అనన్య భక్తికే చేతనే మళ్ళీ ఇట్లాంటి విశ్వరూప దర్శనం సాధ్యమవుతుంది. అధునా సర్వస్య గీతాశాస్త్రస్య సారభూతః అర్థః నిశ్రేయస పార్థ అనుష్ఠేయతత్వేన సముచిత్య ఉచ్యతే. మత్కర్మ కృన్ మత్పరమో మద్భక్త సంగవర్జితః నిర్వైరః సర్వభూతేషు యః సమామేతి పాండవ. ఇది శ్రీ మహాభారతే శతసాహస్ర్యాం సంహితాయాం వైయాసిక్యాం భీష్మ పర్వణి శ్రీ భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే విశ్వరూప దర్శనం నామ ఏకాదశోऽధ్యాయః. మదర్థం కర్మ మత్కర్మ తత్ కరోతి ఇది మత్కర్మ కృత్. మత్పరమః కరోతి భృత్యః స్వామి కర్మ నతు ఆత్మనః పరమా ప్రేత్య గంతవ్యా గతిః ఇది స్వామినం ప్రతిపద్యతే. అయం తు మత్కర్మకృత్ మామేవ పరమాం గతిం ప్రతిపద్యతే ఇది మత్పరమః. అహం పరమః పరాగతిః యస్య సహ అయం మత్పరమః తథా మద్భక్తః మామేవ సర్వప్రకారైః సర్వాత్మనా సర్వోత్సాహేన భజతే ఇది మద్భక్తః సంగవర్జితః. ధన పుత్ర మిత్ర కళత్ర బంధువర్గేషు సంగవర్జితః. సంగః ప్రీతిః స్నేహః తద్వర్జితః. నిర్వైరః నిర్గతవైరః సర్వభూతేషు శత్రుభావరహితః. ఆత్మనః అత్యంతాపకార ప్రవృత్తేష్వపి యః ఈదృశః మద్భక్తః సహ మాం యేతి. అహమేవ తస్య పరాగతిః న అన్యా గతిః కాచిత్ భవతి. అయం తవ ఉపదేశః ఇష్టః మయా ఉపదిష్టః హే పాండవ ఇతి. ఇది శ్రీ పరమహంస పరివ్రాజకాచార్యవర్య గోవింద భగవత్పాద పూజ్యపాద శిష్య శ్రీమచ్చంకర భగవత్పాదః కృతౌ శ్రీ భగవద్గీతా భాష్యే విశ్వరూప సందర్శన నామ ఏకోదశోऽధ్యాయః సంపూర్ణం. అంటే అధునా సర్వస్య గీతాశాస్త్రస్య సారభూతో అంటే సమస్త గీతాశాస్త్రానికి సారభూతమైనది. అట్లాగే మోక్షం మాత్రమే ప్రయోజనముగా కలది. మోక్షము మాత్రమే ప్రయోజనముగా కలది అయినటువంటి నాయందు అనే విషయాన్ని అంత పోగు చేసి అంటే కన్సాలిడేట్ చేసి చెబుతున్నట్ట. నాయన పాండవ, నా నిమిత్తమే శ్రౌతాది కర్మలను చేయువాడు. అంటే ఓ సేవకుడు లేకుండా వాడు ఎవరికి సేవ చేస్తాడు? వారి స్వామికి చేస్తాడు, ఇంకెవరికి చేయడు. అట్లాగే ఎవరైతే నీవు ఏవైతే చేస్తున్నావో ఆ మృత్యుడు ప్రభువుకి మాత్రమే ఏ విధంగా అయితే వశంవర్తుడై ఉంటాడో ఇట్లా నన్ను పరమ ప్రాప్తుడుగా తలచి నాకై కర్మలు చేసేవాడు నన్నే జీవిత అవసానమున పరమ ప్రాప్త్యుడుగా అంటే ఇది తప్ప ఇంకేం పొందేందుకు లేదు అనుకునేటటువంటి వాడు. అంటే నన్నే సర్వ ప్రకారముల చేత అంత సమస్త ఉత్సాహముతోటి భజించేటటువంటి నా యొక్క భక్తుడు.
అలాంటి నా భక్తుడు ఎవడు వాడు? ధన పుత్ర మిత్ర కళత్రాది వాళ్ళ చేత చేరని వాడై, వీటితోటి ఎటువంటి ఆసక్తి ప్రీతి అటాచ్మెంట్ లేనివాడై, తనకు అత్యంత అపకారం ఎవడైనా చేసినా సరే వాడి యందు ఎటువంటి శత్రుభావము లేనటువంటి వాడై ఉన్నటువంటి వాడెవడైనా ఉంటే అలాంటి నా భక్తుడు వాడేం చేస్తాడండి? నన్నే పొందుతాడు. నేనే అలాంటి వాడికి పరమగతి అవుతాను. అంటే వాడికి నన్ను పొందడం తప్ప వేరే అవకాశం లేదు. అట్లా వాడు అధమగతి ప్రాప్తించదు. వాడికి నన్ను మాత్రమే పొందుతాడు. ఎప్పుడు? సర్వస్య శరణాగతి చేస్తే పరమాత్మ లభ్యుడు. ఒక వాక్యంలో చెప్పాలంటే సర్వస్య శరణాగతి అంటే నీవే తప్ప ఇతః పరం బెరుగా కావవే వరదా మన్నించు భద్రాత్మక. భద్రస్థితి ఏమిటయ్యా అంటే మోక్షం. ఆ మోక్ష స్థితిని కలగజేస్తాడు అని ఇగో ఈ మాటలన్నీ నీకు మంచి చేయడం కోసమే ఉపదేశం చేశానయ్యా అని చెప్పి భగవద్గీతలోని ఏకాదశోధ్యాయమైనటువంటి విశ్వరూప సందర్శ యోగాన్ని ఉపసంహరించారు. సంపూర్ణం. ఇక రేపటి నుంచి అంటే సోమవారం నుంచి ద్వాదశోధ్యాయ భక్తి యోగ. అర్జున ఉవాచ ఏవం సతతయుక్తాయే భక్త్యాస్త్వాం పర్యుపాసతే ఏ చాప్యక్షరమవ్యక్తం తేషాం కే యోగ విత్తమా అని 12వ అధ్యాయాన్ని సోమవారం నుంచి చూసినట్టు నటిద్దాం. ఇప్పటికి మొత్తాన్ని జాగ్రత్తగా 11 అధ్యాయాలు నటించేశాం. పాపం ఆయన చెప్పడం అన్ని చెప్పాడండి. మనకు అర్థమైందో లేదో ఇంకా నాకైతే ఏం అర్థం కాలే. శబ్దం పెదవుల మధ్యలోంచి వచ్చింది కానీ అది మనసులో కూర్చుందా అంటే 100% కూర్చోలేదని చెప్పి. ఎందుకంటే ఇది ఎప్పుడు కట్టేస్తామా, ఎప్పుడు కాఫీ తాగుదామా అనే మనసు పరిగెడుతుంది. ఇక అనన్య భక్తి ఉన్న మొహం. అలా అనకండి గురుగారు. ఎంత బాగా చెప్తున్నారు మీరు. అది కాదమ్మా, ఆయన ఏం చెబుతున్నాడు? నాతో అరణ్య భక్తి ఉన్న వాడికే అన్నాడు. ఎప్పుడు కట్టేద్దామా, ఎప్పుడు కాఫీ తాగుదామా, ఎప్పుడు పలహారం చేద్దామా, లేదా అర్జెంట్ గా కోర్టు పరిగెత్తా, ఏవో ఉన్నాయి కదా లంపటాలు, ఇన్ని ఉన్నాయి. ఒకటి కాదండి. అన్నిటి ఇవే మధ్యలో కదా ఇది లంపటాలు కూడా తగ్గించుకుంటే కొత్త లంపట వచ్చి కూర్చుంటుంది. విశ్వరూప దర్శనము రాయబారం అప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడికి కూడా చూపించారు కదా సార్. ఇదే మొదలని ఎందుకు చెప్పారు? అదే నాకు అర్థం కాలేదు. అంటే అప్పుడు షాంపుల్ ఆవకాయ అండి, ఇది ఫుల్ ఆవకాయ అండి. అది అట్లా ఉంటారు. అంటే ఇందులో చూపించను, అందులో చూపించలేదు. తర్వాత ఈ 50వ శ్లోకంలో గురుగారు అంటే ఇంతటి మహత్తరమైన దర్శనాన్ని కృష్ణ పరమాత్మ అర్జునుడికి చూపించినట్టుగా చెప్పటం ఇష్టం లేక అది మాటలతో చెప్పకుండా అలా దాటేశాడంటారా సంజయుడు? ఏంటమ్మా ప్రశ్న ఎక్కడ? అలా 50వ శ్లోకం అండి. ఇత్యర్జునం వాసుదేవస్తదోక్త్వా సత్వం రూపం దర్శయామాస భూయః ఆశ్వాసయామాస చ భీతమేనం భూత్వా పునః. ఇది సంజయుడు అంటున్నాడు కదా. సంజయుడు కోసం ఇదంతా ఈ సినిమా చూపిస్తున్నాడు కదా మన ధృతరాష్ట్రుడికి. అవును. అలాంటప్పుడు ఈ ధృతరాష్ట్రుడికి ఇలాంటి రూపం ఆయన చూపించారు అనేది అతనికి తెలియకూడదు అని చెప్పేసి ఆయన అనుకున్నారా? నాకు ఇది కొంచెం ముందు అని చెప్పినట్టే కదమ్మా. ఈ ముందు జరిగిందంతా కూడా సంజయుడు చెప్తుంటే సంజయుడు కంక్లూడింగ్ స్టేట్మెంట్ మనతను చెప్పారు కానీ మళ్ళీ ఇప్పుడు కృష్ణుడు చెప్పిందంతా మళ్ళీ సంజయుడు నోట్లో చెప్పాలా? అంటే అన్ని చెప్పినట్టే. ఇప్పటిదాకా సంజయుడు దర్శించేదంతా ధృతరాష్ట్రుడికి వివరించినట్టుగానే తీసుకోవాలి మీరు. కంక్లూడ్ చేశాడు ఆ స్టేట్మెంట్ ని. ఓకే, అలా అనుకోవచ్చు. అంటే మధ్య మధ్యలో ధృతరాష్ట్రుడు కూడా అంత ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తోంది అన్నదానికి సంజయుడు అంతే. అంతే సంజయుడికి ఆ పవర్ ఇచ్చాడుగా పాపం. సరే ఇవాళకి ఇక్కడ ఆపేసుకుందాం అండి. భక్తి యోగ, అందులో 20 శ్లోకాలు ఉంటాయి భక్తి యోగంలో. అవునండి, చాలా చిన్న చాప్టర్ అది. ఫస్ట్ చిన్నదేం కాదు, తాడ తీసే చాప్టర్ అది.
కౌంట్ వైజ్ చిన్నదని చెప్తున్నా. అబ్బే 20 శ్లోక ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, సన్నగా ఉన్నది ఏదైనా చాలా పవర్ఫుల్ ఉంటుంది. అవును, అది కరెక్టే గురుగారు. అసలు మామూలుగా చదవటం రావు వేరు. గారు ఏదో అంటున్నారు, ఆ? వెంకటేశ్వరరావు గారు ఏదో చెబుతున్నారు. సంఘవర్జిత అంటే సంఘవర్జితాన్ని కొంచెం ఎలాబరేట్ చేస్తారండి ఇక్కడ? వినపడలే. సంఘవర్జిత ఉంది కదండి, అవును, సంఘవర్జిత దీని మీనింగ్ కొంచెం ఎలాబరేట్ చేస్తారండి. సంఘము అంటే అటాచ్మెంట్ అండి. ఆ, చెప్పాడుగా, పుత్ర దార కళత్ర ఇత్యాది గృహ భూ అని చెప్పి వరుస చెప్పుకొచ్చాడు కదా ఎవరెవరో లిస్టు. అదేనండి. వాటితోటి సంబంధము, ప్రేమ, అనురాగము, అనురక్తి, అది లేకపోతే నేలేను అనేటటువంటి స్థితి, ఇవేవి లేనటువంటి వాడు. అంటే ఇది గృహస్థులకి స్పెషలా? అందరికీ స్పెషలే. ఇప్పుడు సన్యాసులకి ఆశ్రమం ఉండక్కర్లా, ఆయన భిక్ష పెట్టేవాడి మీద పాపం రోజు నాకు భిక్ష తెచ్చి పెడుతున్నాడు వీడు అని వాడి మీద ఒక రకమైన అభిమానం కలగచ్చుగా. ఆయనకి ఏం కలగాలి? పరమాత్మ ఈ రూపంలో నాకు అన్నం పెట్టాడు అనుకోవాలి, అంతే కదా. అంటే పెట్టిన వాడిని గాని, పెట్టని వాడిని గాని, తిట్టిన వాడిని గాని, మెచ్చుకున్న వాడిని గాని, అందరినీ అనన్య భక్తి, నేను తప్ప వేరే ఏది కాదు అనే తత్వంలో ఉండమన్నాడు కదా. అంటే ఇంతకు ముందు చాప్టర్లలో చెప్పినటువంటి ఏది చూసినా పరమాత్మ దర్శనం కలగటము అనే దానికి చిన్నగా చెప్పి సంఘవర్జిత. వాటి మీద మమక అంటే దృష్టి ఎక్కడికి పోయింది? మనిషి మీదకి పోయింది, పరమాత్మ మీద నుంచి సడలి. ఆ సడలకుండా ఉండేటటువంటి అనన్యమైన భక్తి ఉంటేనే నేను లభ్యమయ్యా అన్నాడు. ఇది పరిస్థితి. సరే అండి, స్వస్తి ఇవాటికి. అమ్మా, ఎదురు చూస్తున్నాను, భక్తి యోగం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను నేను. ఎదురు చూద్దాం. రాజ్యాన్ని చూస్తూ 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 ఉంటే ఇగో ఈనాళ్ళు వచ్చాము, ఇంకో కొన్నాళ్లలో ఇది మేమతి అంటాడు, అయిపోతుంది. ఎత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో ఎత్ర పార్థో ధనుర్ధర తత్ర శ్రీ విజయో భూతి ధ్రువాని ధర్మ అని నమస్కారం పెట్టే స్థితి వచ్చేస్తుంది. ఏమి ఇబ్బంది లేదు, అన్ని వాడే చూసుకుంటాడు. ఈ రోజు రైట్ కూడా అండి. కొంతమంది పారాయణ చేస్తారండి భక్తి యోగము, ప్రతిరోజు కూడా చేస్తారు చాలా మంది. చాలా బాగుంటుంది, నాకు ఇష్టం చాలా. మన రోజు చదువుతాడు, అది వాడికి బైహార్ట్ వచ్చేసింది అది. మాకు రోజు చిన్నప్పుడు మా చదువుతారు. స్కూల్లో ప్రతి వాళ్ళు భక్తి యోగం మీద మాకు కాంపిటీషన్లు ఉండేవి. ఆహా. ఆ అందుకని వెళ్ళి నుంచుని స్వామివారు వచ్చేవాళ్ళు. మాకు రామకృష్ణ మఠం స్కూల్ కదా, వివేకానంద స్కూల్ అని అందులో చదువుకున్నాం మేము. చేతులు కట్టుకుని స్వామివారిని అక్కడ కూర్చుని ఉంటే వేదిక మీద మేము చేతులు కట్టుకుని భక్త శివ పరివాజతే అయితే అరే నెమ్మది చదవరా అనేవాడు మా గురువు గారు. ఇది చదువుతున్నప్పుడల్లా వాళ్ళు ఆ రోజులు అప్పుడు వాళ్ళు కోపడ్డం, నుంచోబెట్టడం, మళ్ళీ చదివించడం, ఇవన్నీ గుర్తొస్తాయి. ఆయనేమో అన్ని మర్చిపోమంటాడు, మనమేమో అన్ని గుర్తొస్తాయి. అవే కదండి మెట్లు అంటే. ఎలా ఎక్కి ఎంత బాగా మీరు చెప్తున్నారో మాకు.